जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, एक रस व्यापक है, भाव के हर थां दे उत्ते मौजूद है। सतनाम हमेशा कायम रहन वाला है, ओदा नामना, ओदी हस्ती, ओदी होंद। करता पुरख सारियां दा करता है, सारियां नूं बनाउण वाला है ते बना के फिर सारियां दे विच मौजूद भी है, व्यापक भी है। निरभउ डर दी भावना तो रहत है, किसी भी तरीके दा उन्नू डर नहीं है ते ना उन्नू डराया जा सकता है। निरवैर किसी भी तरीके दी वैर भावना तो वो पार है, कोई भी उहदे नाल वैर नहीं कर सकता ते ना उहदा किसी दे नाल वैर है। अकाल मूरत उहदी जिहड़ी हस्ती है, मूर्ति है, होंद है। इत्थे मूर्ति दा भाव तस्वीर नहीं है, उहदी जो होंद है, हस्ती है, वो अकाल है, भाव के काल तो परे है, समय दे प्रभाव तो परे है। अजूनी जिहड़ा जूना दे विच नहीं आउंदा, भाव के साडे वांगू जमदा मरदा नहीं है। सैभंग जिहदा प्रकाश अपने आप तो होया है, स्वयंभू जिहड़ा स्वयं तो प्रगट होया है। ते इहो जिहा जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है, वो मिलदा है गुर प्रसाद दे नाल, गुरु दे प्रसाद दे नाल, गुरु दी किरपा दे नाल। इत्थे ये भी शब्द असी समझ लईए, फिर असी अगली गल करांगे। एक शब्द है प्रसाद ते एक शब्द है प्रसाद, दोवां दे विच फर्क है। प्रसाद दा मतलब हुंदा है किरपा, प्रसाद दा मतलब है जिहड़ा तुहाडे सामने भी है, और असी प्रसादे नूं भी प्रसादा जां प्रसाद कहिंदे हां। गुरबाणी दे विच एक शब्द आउंदा है, जे ओह अनिक प्रसाद करावे, बाबा रविदास साहब जी दा बोल है। उत्थे वो पाठ प्रसाद है, उत्थे प्रसादे दी गल है, लंगर दी गल है, भंडारे दी गल है। पर जिथे किरपा दी गल आवेगी, जदों असी अष्टपदी पढ़ते हाँ सुखमनी साहब दे अंदर, दातार दा शब्द है, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। तू प्रसाद कर, प्रसाद पाठ गलत है, प्रसाद पाठ इनू पढ़ना है। फिर अगे सारी अष्टपदी दे विच, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, वो सारा प्रसाद पाठ है। पर सानू किसी वेले याद नहीं हुंदा वो लफ्ज़, जिहड़ा सानू याद हुंदा असी उहदे वांगू उहनू बोलना शुरू कर दिंदे हाँ। ये पाठ जिहड़ा है ये प्रसाद पाठ है। गुरु दे प्रसाद दे नाल इहो जे अकाल पुरख वाहिगुरू दी प्राप्ति हुंदी है। इत्थों असी विचार आरंभ करनी है। आसा महला पहला, आसा राग है। महला पहला भाव के गुरु नानक साहब महाराज जी दी ये वार है, गुरु नानक साहब महाराज जी दी ये बाणी है। असी उस दिन भी विचारिया है। बाकी वारां दे विचों वारां दे उत्ते लिखिया आउंदा है श्री राग की वार, माझ की वार, गौड़ी की वार। इसे तरह आसा राग दे विच ये नहीं लिखिया आउंदा कि आसा दी वार है, पर असी कहिंदे सारे उहनू आसा दी वार हां। ना पंजाबी रूप दे विच उहनू आसा दी वार कहा जांदा है, हिंदी दे संबंधक दे विच उहनू आसा की वार कह दिता जांदा है, पर गुरबाणी दे विच ये हैडिंग नहीं है। उन्होंने आसा दी वार जां आशा की वार कह लिया जाता है, ये नाम प्रचलित हो गया है। आसा महला पहला गुरु नानक साहब महाराज जी का आसा राग दे विच ये उपदेश, ये जिहड़ी वार है, वार सलोकां नाल, ये वो वार है। वैसे वार कली पौड़ियां दे विच हुंदी है, जिस तरह रामकली राग दे विच तीसरी वार ते बसंत की वार, वैसे वार इकली पौड़ियां दे विच हुंदी है। पर गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इन्हां पौड़ियां दे नाल सलोक भी दिते हुए ने। तुसी जे दर्शन कीते होणगे ते इस नूं इदां वेख सकदे हो, भाई गुरदास साहब जी दीयां वारां जिन्नियां भी ने, सारियां वारां इकल्लियां पौड़ियां ही ने, सलोक कोई नहीं है उन्हां दे नाल। इस करके स्पैशल तौर दे उत्ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने एक गल लिख दिती है, वार सलोकां नाल। ये इकल्ली पौड़ियां नहीं ने, इहदे विच इहदे नाल सलोक भी ने। फिर नाल की लिखिया है, सलोक भी महले पहले के लिखे,
ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਧੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿਊਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਰਾਗ ਜਾਂ ਟਿਊਨ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਟਿਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੁੰਡਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਰੰਗ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਵਣਜਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਦੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੋਬੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਰਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਸਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੁਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹਮ ਕੀ ਧੁਨ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨ। ਇਹ 9 ਧੁਨਾਂ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਦਿਉਹਾੜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਬਦ, ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦਵਾਰ, ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 100। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 100 ਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ 100 ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਜਿਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਿਵ ਤੋਂ। ਦਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਨਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਦੇਵਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੇਵਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ
ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਓਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜੰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਮੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਚੇਂਜ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੂਟੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੇ 2 ਪਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕੀ ਤੋਨ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਕਰਣੈ ਹਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ, ਗੁਣ, ਸ਼ਕਤੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਠ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕਰੀਨ ਖਤਮ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ 100 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 100, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਾਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਉਦਣ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਰਚਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਪਟਾਕੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਏਡੇ ਚਲਾਕ, ਏਡੇ ਚਾਤਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣਿਐ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ,
ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਹ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਹ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਆਏ? ਬਾਲਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ 100 ਨਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ 100 ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਟੇਲਰ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ, ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ 100 ਨਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ 100 ਨਾਹ, ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੁੜੇ, ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੁੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਵੈੰਭੂ ਸਹਿਭੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਨੇਚਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੈ ਪਸਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਸਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਦੇਵਤੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।